Hello all. So today in this video we are going to see the concept of algorithm. Okay, so what is algorithm? Algorithm எப்படி எழுதுறது அப்படின்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கலாம். So first point, an algorithm is a step by step recipe. It is a step by step procedure. So not only algorithm, flow chart, pseudocodes எல்லாமே step by step procedure தான். ஓகேவா? So step by step procedure for solving an instance of a problem. To solve a problem, step by step procedure is used in the name of algorithm. Okay, so every procedure, each and every single procedure that a computer perform பண்ணக்கூடிய each and every procedure நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா algorithm அப்படி நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? So algorithm is a precise procedure for solving a problem in a finite number of steps. So finite number of, what is the meaning of finite? Finite na it has some like a countable value, it has some ending, அதுதான் வந்து finite numbers, finite ன்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா? What is infinity? Uncountable. ஓகேவா? So this is algorithm is a finite number of steps, as a finite number of steps. Next, each algorithm is module designed. It is a module designed for what purpose? To handle a specific problem. ஓகேவா? Specific problem handle பண்றதுக்கு. Next, so algorithm states the action to be executed. Actually algorithm என்ன கொடுக்கும், என்ன நம்மளுக்கு define பண்ணுது அப்படின்னா what task has to be performed, என்ன task ஆக்சுவலாக எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றது, அந்த டாஸ்க் என்ன ஆர்டரில் எக்ஸிக்யூட் ஆகணும் அப்படின்றது தான் அல்காரிதம் மெயினாக டிஃபைன் பண்ணக்கூடிய விஷயம். Clear? Next, an algorithm is a well ordered collection of, actually algorithm என்ன clear-ஆ collection-ஆ வச்சிருக்கோம் அப்படின்னா, it is a clear and simple instruction. It has a clear and simple instructions. Okay, so it is a well ordered collection of clear and simple instructions. So algorithm has it. Okay, sorry. The various steps in developing an algorithm. There are three major steps in developing an algorithm. First is devising and validating and expressing. Devising அப்படி நம்ம சொல்லும் போதே it tells the method of a problem, in what method we are approaching, அதுதான் devising. ஓகேவா? method of a problem. And validating அப்படின்னா checking whether it's correct or wrong, அது validating the algorithm. And next, expressing, algorithm பண்ணியிருப்போம் இல்லையா, ஸோ அந்த அல்காரிதமை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது, ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. ஓகேவா? ஸோ தீஸ் ஆர் தி வேரியஸ் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ என்ன மெத்தடில் அந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது, அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஏற்றாப்புல அல்காரிதம் எழுதுறது, வேலிடேட் பண்ணுறது, வெதர் இட் இஸ் ரைட் ஆர் ராங் அண்ட் வேலிடேட் பண்ணுறது, அண்ட் எக்ஸ்பிரஸிங் தி அல்காரிதம் வந்து ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது. கிளியர்? எஸ். So properties of algorithm. So what are the properties to be followed for an algorithm? An algorithm takes 0 or more inputs. Yes, an algorithm can take either 0 or more input. An algorithm results one or more output. All operations can be carried out a finite time. Yes, finite number of times. So algorithm should be efficient and flexible. Algorithm efficient ஆகவும் flexible ஆகவும் இருக்கணும். So it should use less memory space as much as possible. அதால எவ்வளோ கம்மி ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த கம்மி ஸ்பேஸ் யூஸ் பண்ணிக்கணும். Algorithm must terminate after finite number of steps. ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டெப்ஸ், அதாவது ஒரு அதுக்கு முடிவே இல்லாமலாம் இருக்கக்கூடாது. It should terminate with finite number of steps. Each steps in algorithm must be easily understood for someone reading it. ஸோ நார்மலான பர்சன் அதை ரீட் பண்ணாலுமே அது அவ்வளோ புரியுதலாக இருக்கணும், ஈஸிலி அண்டர்ஸ்டாண்டபுளாக இருக்கணும். ஓகேவா? ஒரு நார்மல் பர்சன், நாட் அ ப்ரோக்ராமர், நான் ப்ரோக்ராமர் சொல்லலை, ஒரு நார்மல் பர்சன் அந்த அல்காரிதமை ரீட் பண்ணாலுமே இட் ஷுட் பி வெரி அண்டர்ஸ்டாண்டபிள். கிளியர்? An algorithm should be concise. ஸோ ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக, காம்பேக்டாக, லைக் வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் தேர் கரெக்ட்னஸ்க்கு ரொம்ப ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக அப்படி இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கன்சைஸ் அண்ட் காம்பேக்ட், ரொம்ப ஷார்ட்டாக சுருக்கமாக அப்படி இருக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் அன் அல்காரிதம். ஸோ here I have taken two example. So first question வந்து exchange value of two variables. So I'm just writing an example. So for example, take one variable as a. I'm taking one variable as a and another variable as b. Variable ன்னு சொல்லாம I'm just telling you there are two persons, a and b இருக்காங்க. a கிட்ட வந்து 8 kgs of weight, ரெண்டு கையாலுமே 8 kgs of weight-ஐ ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. b வந்து 9 kgs of weight-ஐ ஹோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்னுடைய ப்ராப்ளம் என்னன்னா, a கிட்ட இருக்கிற வெயிட் வந்து b கிட்ட போகணும், b கிட்ட இருக்கிற வெயிட் வந்து a கிட்ட போகணும். ஸோ ஆன்சர் எப்படி இருக்கணும்னா, a should have 9 kgs and b should have 8 kgs. ஓகேவா? ஸோ இது என்னன்னா, இப்போ ரெண்டு பேருமே கையை கீழே வைக்க முடியாது. ஸோ
ஃபார் திஸ் we need a டெம்பரவரி வேரியபிள், அதாவது மூணாவதாக ஒரு ஆள் தேவை. ஸோ அந்த ஆள்கிட்ட வெயிட்டை மாற்றி விட்டுட்டு ஸோ ஐ கேன் ஹாவ் மை அவுட்புட். கரெக்டாக? ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக என்ன இருக்குது, ஏ கிட்ட 8 இருக்குது. இப்போ ஏ என்ன பண்ணலான்னா, ஏ வந்து டெம்பரவரி வேரியபிளுக்கு அந்த 8 கொடுத்துடலாம். அப்போ ஏ கிட்ட எம்டி ஆகிடும். அந்த டைமில் பி என்ன பண்ணலாம், அவங்க கிட்ட இருக்க 9 kgயை இங்கே கொடுத்துடலாம். ஸோ இப்போ பி எம்டி ஆகிடும். டி கிட்ட ஏ கொடுத்த 8 இருக்கா, ஸோ அது வந்து பி கிட்ட ரிட்டர்ன் பண்ணிடலாம். கன்ஃபியூசிங்காக இருந்துச்சுன்னா நான் அல்காரிதம் வச்சு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். First we have to start. Next, declaring 3 variables. Variable 1 that is A, variable 2 that is B, temporary T ன்னு ஒரு variable எடுத்திருக்கோம். So first what is the step? Step 3 actually. What is the step? Copy value of variable 1 to temp. So variable 1 னா யாரு, A தானே. A கிட்ட இருந்து tempக்கு அந்த variable காப்பி பண்ணி விட்டுடு. So what A is having actually 8 வச்சிருக்கு இல்லையா. ஸோ இப்போ இந்த T கிட்ட 8 கொடுத்துட்டீங்கன்னா A கிட்ட ஒன்றுமே இருக்காது, A கிட்ட எம்டியாக இருந்துடும். கிளியர்? நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன, காப்பி வேல்யூ ஆஃப் வேரியபிள் 2 டு வேரியபிள் 1. வேரியபிள் 2 யாரு, பி தானே. பி கிட்ட இருந்து வேரியபிள் 1க்கு காப்பி பண்ணி விடு. ஸோ வாட் பி இஸ் ஹேவிங், ஆக்சுவலி பி இஸ் ஹேவிங் 9, ரைட். ஸோ இந்த 9 வந்து ஏ கிட்ட கொடுத்துட்டு, சாரி 9 வந்து ஏ கிட்ட கொடுத்துட்டு பி கிட்ட இருக்கிற 9 கேன்சல் பண்ணேன். பி கிட்ட 9 எதுவுமே இருக்காது இல்லையா, இட் ஹாஸ் 0, ரைட். ஓகே, இப்போ நெக்ஸ்ட் காப்பி வேல்யூ ஆஃப் டெம்ப் டு வேரியபிள் 2. இப்போ டெம்ப் கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது, 8 இருக்குது. இந்த 8 தான் இப்போ பிக்கு நம்ம பாஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ பி கிட்ட 8 நம்ம பாஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா டெம்ப் கிட்ட ஒன்றும் இருக்காது, டெம்ப் வில் பி எம்டி. ஓகே, ஸோ இப்போது நம்ம அவுட்புட் எதிர்பார்த்த மாதிரியே வந்துருச்சு இல்லையா. ஃபஸ்ட்டு ஏ கிட்ட 8 இருந்துச்சு, பி கிட்ட 9 இருந்துச்சு. இப்போ ஏ கிட்ட 9 வந்தாச்சு, பி கிட்ட 8 வந்தாச்சு. ஸோ இது ஒரு லாஜிக்கல் ஃபார்ம். ஆக்சுவலாக இது ஒரு லாஜிக்கல் ஃபார்ம் ஆஃப் சால்விங் அ ப்ராப்ளம். ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம அல்காரிதம் எழுதியிருக்கோம். இந்த அல்காரிதம் நெக்ஸ்ட் வந்து ப்ரோக்ராமில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். கிளியர்? ஸோ திஸ் இஸ் த வே யூ ஷுட் ரைட் அன் அல்காரிதம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள், மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3 numbers. மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3 numbers. இப்போது ஆக்சுவலாக மேக்ஸிமம் ஆஃப் 3 numbersக்கு we are having a 3 variables. ஸோ எக்ஸ், ஒய் அண்ட் ஜெட் 3 வேரியபிள் நம்ம வச்சுருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ ஆக்சுவலாக நம்ம லாஜிக்காக நம்ம யோசிச்சோன்னா என்ன நடக்கணும், இப்போ மூணு நம்பர் இருக்குது. இந்த 3 நம்பருமே வந்து நம்ம பக்கத்தில் இருக்க நம்பர்ஸ் கூட நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸை வந்து ஒய் கூட கம்பேர் பண்ணுவோம், அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸை வந்து ஜெட் கூட கம்பேர் பண்ணுவோம். ஒய் எடுத்தோம்னா ஒய்யை எக்ஸ் கூடயும் ஜெட் கூடயும் கம்பேர் பண்ணுவோம். ஜெட் எடுத்தோம்னா ஜெட் எக்ஸ் கூடயும் ஒய் கூடயும் நம்ம கம்பேர் பண்ணுவோம். ஸோ இப்படி தானே நம்ம வந்து எது கிரேட்டர் நம்ம கண்டுபிடிப்போம். சேம் தான், அப்படி தான் கண்டுபிடிச்சாகணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங். நெக்ஸ்ட் டிக்ளேர் 3 வேரியபிள்ஸ். ஸோ டிக்ளேரிங் வேரியபிள்ஸ் எக்ஸ், ஒய், ஜெட். பிகாஸ் 3 நம்பர் நம்மளுக்கு இருந்தால் தான் 3மே நம்ம கம்பேர் பண்ணி எது கிரேட்டஸ்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியும். கிளியர்? ஓகே, ஸ்டெப் 3. இஃப் ஃபர்ஸ்ட் கண்டிஷன் என்னன்னா, இஃப் எக்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒய், எக்ஸ் ஒய்யை விட கிரேட்டராக இருந்தால் எக்ஸ் கிரேட்டர்னு சொல்லிட முடியாது. பிகாஸ் we are having z also, right? ஸோ அதனால தான் இங்கே we are using a operator called and operator. ஓகேவா? ஸோ வாட் திஸ் கண்டிஷன் டெல்ஸ் அஸ்னா, தேர் ஷுட் பி லைக் 2 கண்டிஷன்ஸுமே ட்ரூவாக இருக்கணும். தேர் ஷுட் பி ட்ரூ ஃபார் போத் தி கண்டிஷன்ஸ். வாட் ஆர் மை கண்டிஷன்ஸ்? எக்ஸ் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஒய் அண்ட் எக்ஸ் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் ஜெட். இது ரெண்டுமே ட்ரூவாக இருக்கிற பட்சத்தில் பிரிண்ட் எக்ஸ் இஸ் தி கிரேட்டஸ்ட். ஆமாம் தானே? எக்ஸ் ஒய்யை விடவும் பெருசாக இருக்கணும், ஜெட்டை விடவும் பெருசாக இருக்கணும். ஒன்ஸ் இந்த 2 கண்டிஷனுமே ட்ரூனா எக்ஸ் தான் பெருசு, ஒய் ஜெட் பெருசாக இருக்க வாய்ப்பே கிடையாது இல்லையா? எஸ். அதர்வைஸ் ஒருவேளை இந்த கண்டிஷன் ஃபால்ஸ் ஆயிடுச்சு, எக்ஸும் வந்து ஒய்யை விடவும் பெருசாக இல்லை, ஜெட்டை விடவும் பெருசாக இல்லைன்ற பட்சத்தில் what we have to go now, we have to move to the next condition. So what is my next condition? We are checking whether y is greater than z. ஸோ ஒய் வந்து ஜெட்டை விட பெருசாக இருக்கா அப்படின்னு செக் பண்ணும். ஒரு வேளை இது ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் வெறும் அதை மட்டும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணக்கூடாது, அண்ட் ஒய் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் எக்ஸ் ஆல்சோ. ஸோ இந்த 2 கண்டிஷனுமே ட்ரூவாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் ஒய் இஸ் கிரேட்டஸ்ட். அப்போ எக்ஸ் அண்ட் ஜெட் வந்து கிரேட்டஸ்ட் இல்லைன்ற மாதிரி கணக்கு. ஒருவேளை இதுவும் ஃபால்ஸ், இப்போ 3 பேர் தான் இருக்காங்க, இவங்களும் இல்லை இவங்களும் இல்லைன்னா ஆப்வியஸாக இவங்க தான் கிரேட்டஸ்ட். ஸோ அதுக்கு எந்த கண்டிஷனுமே எழுத வேணாம், டைரெக்டாகவே நம்ம சொல்லிடலாம், அதர்வைஸ் பிரிண்ட் z is the greatest. So these are the 2 algorithms I have taken for an example. So I hope it is clear. Thank you.